Good morning all. So, as we have discussed in our last lecture, principle of superposition basis basic conceptual problems are discussed. So, our first question is, a rod is 150 centimeter long, okay, and of diameter 2 centimeter. So, the rod this is length of the rod is 150 centimeter and diameter is 2 centimeter. Okay. So this is subjected to an axial pull off. So നമ്മൾ axial pull ഈ direction ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Pull of 20 kilonewton. 20 kilonewton. Okay. 20 kilonewton axial pull. If modulus of elasticity of material of rod is 2 into 10 power 5. So given data ആദ്യം എടുക്കുക. Okay. So given data എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് കൺവേർഷനിലേക്ക് മാറ്റണം. So basically I will suggest to convert all Newton ലേക്കും mm ലേക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. Okay, so initially length is 150 centimeter എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So length of the rod L is equal to 150 centimeter equal to അതിനെ mm ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം 1500 mm. Okay, now axial pull also diameter is given. Diameter D is equal to 2 centimeter, which is nothing but 20 mm. Okay, now axial pull load force. Okay, so P is equal to 20 kilonewton. അതിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ into 10 power 3 newton. Okay, so load is also given and elasticity of material is 2 into 10 power 5 newton per mm square. So ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല, ന്യൂട്ടൺ ആണ് mm. Okay, so this is our given data. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Determine to find. എഴുതണം, ഇതേപോലെ എഴുതുക. To find, first one is stress എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, and B strain എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, and next is elongation of rod. Elongation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? DL, change in length. Okay, ഇതെന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. So with നമ്മുടെ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So first is E is equal to stress by strain ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? Hooke's law, where stress is force by area and strain is dl by L, and ഇതിന്റെ ഒരു derived formula dl is equal to pl by AE. Okay, ഈ ഫോർമുലാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സിഗ്മ ഡെൽറ്റ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് dl ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോൺ ആണ്. So now you substitute all these values, that's all. For stress is force by area. Force എത്രയാണ്? P is equal to 20 into 10 power 3 divided by area എത്രയാണ്? ഇതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡ് ആണ്, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഏരിയ is pi by 4 into diameter square. Diameter is 20 mm. അല്ലേ? Diameter is 20 mm. Okay. So അതിന്റെ square. Now you will get a value 63.694 Newton per mm square എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇതിനെല്ലാം unknown. So strain is dl by L. So dl by L ന്റെ L നമുക്ക് അറിയില്ല. Okay, so അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? dl ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. So dl is equal to pl by AE ആണ് നമുക്കറിയാം. So ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 20 into 10 power 3 into
1500 divided by area is 5 by 4 into 20 square into e യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 2 into 10 power 5 2 into 10 power 5. So that will give you dl is equal to 0.477 mm. Okay, so stress is 63 point കിട്ടും. dl is equal to ഈ വാല്യൂ. See ഈ dl ന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ? ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ നമുക്കറിയാം. So strain is equal to either ഈ dl by l ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ stress by Young's modulus, that is 63.69 divided by E is 2 into 10 power 5. 2 into 10 power 5 equal, which gives you strain as 31.84 into 10 power minus 5. Okay, strain is unitless, unit illa. Okay, so idana nammade answer. Question simple, very simple. Direct ആയിട്ടുള്ള questions ആണ്. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കില്ല. എന്നാലും this is how you should write this, follow this, you should follow this procedure. Okay, ഇനി അടുത്ത question ഇതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ആണ്. We'll see. Find minimum diameter of steel wire. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ്? Diameter of steel wire. അതായത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു വയറിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Which is used to raise a load of. So given diagram is given load തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് P is given. P is equal to 4000 Newton എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. If stress in load is not to exceed, അത് ഒരു റോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ആ റോഡിന് നമ്മൾ മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 95 മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. 95 മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും? 95 into മെഗാ ന്യൂട്ടണിനെ ന്യൂട്ടൺ ആക്കണമെങ്കിൽ എത്രയാണ്? into 10 power 6. ഓക്കെ, ബൈ മീറ്ററിനെ mm ലേക്ക് ആക്കാൻ 10 power 3 അതിന്റെ സ്ക്വയർ 10 power 3. ഇപ്പൊ മീറ്റർ ആയാലും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകും. സ്ക്വയർ അപ്പൊ 3 into 2 6 വരും. ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും. ദിസ് 95 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm square. Okay, so P അറിയാം, stress അറിയാം. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Diameter. So you need to find diameter. Diameter എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. That's all. Okay, simple question. So stress ന്റെ equation എന്താണ്? Solution എന്ന് പറയുമ്പോൾ stress is equal to force by area. ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 4000 by pi by 4 into d square. d നമുക്കറിയില്ല, അൺനോൺ. ഓക്കെ, സോ പക്ഷേ സ്ട്രെസ് നമുക്കറിയാം. സ്ട്രെസ് എത്രയാണ്? 95 equal to 4000 divided by pi by 4 into d square. ഇതിനെ d ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, 95 നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. സോ d will be, അതിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get diameter as 7.32 mm. Okay, so this is your required diameter. Our diameter maximum stress 95 Newton വരെ അത് withstand ചെയ്യും. Okay, ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ്. Okay, so നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ it's an interesting question. A tensile test was conducted on a mild steel bar. Following data are observed. Okay, so ഒരു ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ്, നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത്? ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ വലിവ് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെ? വലിക്കുന്നു, ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വലിയുന്നു. ഓക്കെ, ആ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഒരു സ്റ്റീൽ ബാർ, മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡയമീറ്റർ of mild steel bar is a given data 20 centimeter ആണ്. Sorry, 3 centimeter ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ 30 mm ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. 3 centimeter ലേക്ക് gauge length of the bar. Gauge length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ total length. So length is എത്രയാണ്?
that means 200 mm. Okay. Now അടുത്ത load at elastic limit. So ഇത് elastic tensile test കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ദൂരം എന്താവും, അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് yielding തുടങ്ങും, അതെല്ലാം നടക്കും. അപ്പോ 250 കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കഴിഞ്ഞു. മാക്സിമം 250 കഴിഞ്ഞ് വരെ അത് ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ കാണുന്നു. സോ ലോഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ് എന്ത്, 250 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. സോ പി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് 250 കിലോ ന്യൂട്ടന്റെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും into 10 power 3 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ ഫൈൻ. Now അടുത്ത extension load of 150 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഈക്വൽ ടു, അതായത് 150 കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ ലോഡ് അറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അറ്റ് 150 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. അപ്പൊ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DL അറ്റ് എവിടെയാണ്, DL അറ്റ്, അത് സ്പെസിഫിക്കലി പറയണം. 150 കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.21 mm ആണ്. ടോട്ടൽ ഇലോങ്ങേഷൻ അല്ല പറയുന്നത്. 150 കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമ്മൾ 1, 2, 3, 10, 50, 100, 150 എത്തുമ്പോൾ the object is elongated up to 0.21 mm. Okay. Now ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന 50, 100 കൊണ്ട് നമ്മൾ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മാക്സിമം ലോഡ് ബ്രേക്കിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 380 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. സോ മാക്സിമം ലോഡ് P max is 380 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. അതിനെ into 10 power 3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ മാക്സിമം ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 60 mm ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ DL is equal to 60 mm. ഓക്കെ, now diameter of rod at failure, അതായത് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ, അതിന്റെ ഫൈനൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡയമീറ്റർ D at failure എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 2.25 സെന്റിമീറ്റർ. അതിന് into 10 ചെയ്താൽ 22.5 mm. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത്. Now എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഫൈൻ യങ്സ് മോഡുലസ്. യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ്, ദാറ്റ് ഈസ് E എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്. അതായത് B എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ആണ് എവിടെ, അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്. ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റില് എത്രയാണ് സ്ട്രെസ്, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ലോഡ് അറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്, 250. അപ്പൊ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പെർസെന്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ. ഇലോങ്ങേഷന്റെ പെർസെന്റേജ്, അതായത് ഇലോങ്ങേഷൻ DL ആണ് ടോട്ടൽ, അതിന്റെ ലെങ്ത് 60 ആണ്, അതിന്റെ പെർസെന്റേജ്. ഓക്കെ, പെർസെന്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏരിയ, ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഏരിയ കുറയും അല്ലെ. സോ പെർസെന്റേജ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ, അതായത് DA യുടെ പെർസെന്റേജ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Now we'll see how we can do this problem. Okay, so first thing you need to do is that ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏരിയ is equal to ഒരു ടെൻസർ മൈൽ സ്റ്റീൽ ബാർ ആണ്, സിലിണ്ടറിക്കൽ ബാർ ആണ്. സോ ഏരിയ is pi/4 into ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, അതായത് 30 mm into 30 square, which will give you a value around 706.85 mm square. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി എഴുതാം. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ്, യങ്സ് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ യങ്സ് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ അറിയണം, സ്ട്രെസ്സും അറിയണം, സ്ട്രെയിനും അറിയണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് എന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, P/A. സോ P ഏതൊക്കെ P നമുക്കറിയാം, ലോഡ് അറ്റ് P 2 P അറിയാം, മാക്സിമം അറിയാം, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഉള്ളതും അറിയാം. ഓക്കെ, സോ P ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 250 into 10 power 3.
Okay, so and maximum 380 ആണ്. Okay, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയുന്ന ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 150 കിലോ ന്യൂട്ടണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലോങ്ങേഷനെ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇലോങ്ങേഷൻ, അതായത് സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് dl by l, അല്ലെ? dl by l. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, dl എന്ന് പറയുന്നത് 150 കിലോ ന്യൂട്ടണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന dl ആണ് നമുക്കറിയാം. So first of all you need to find out the strain acting at 150 kilonewton. Okay, E is a constant. Appo stress by strain ചെയ്താൽ you will get it. Okay, so dl by l ആദ്യം strain at 150 kilonewton എന്ന് പറയുന്നത് dl is 0.21 divided by total length is 200. That comes up to strain is 1.05 into 10 power minus 3 ആണ് സ്ട്രെയിൻ. എപ്പോ 150 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. 150 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിലുള്ള സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 150 into 10 power 3 divided by area എത്രയാണ്? Area is 706.85. 706.85, which will give you 212.209 Newton per mm square. Okay, so stress 150 kilonewton ടൈമിലുള്ള സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Okay, so then E is equal to stress by strain. Stress in strain value substitute ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ E will be 2.02 into 10 power 5 Newton per mm square. Okay, this is our first inference. Okay, so E കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് stress at elastic limit. Okay, elastic ലിമിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോഡ് നമുക്കറിയാം 250 kilonewton. So stress will be 250 into 10 power 3 by area. Kilonewton ആവുന്നതാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത്. Into by area 706.85. Okay, so this is an elastic limit. Okay, elastic ലിമിറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് by area. Area is not changing. Engineering stress ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ട്രൂ സ്ട്രെസ് അല്ല. ട്രൂ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓരോ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കൂ. But here we are considering engineering analysis and engineering stress. So 250 into 10 power 3 by 706.85, which comes 353.68 Newton per mm square. Okay, so നമ്മൾ യങ്സ് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. Now അടുത്തത് പെർസെന്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെർസെന്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഫൈനൽ ഇലോങ്ങേഷൻ മൈനസ് ഒറിജിനൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഇലോങ്ങേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. അതായത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാണ്? സോ ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് 60, അല്ലെ? 60 ഔട്ട് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് length of the bar is 200 mm, അല്ലെ? by 200 into 100%. That's all. Okay, 60 by 200 into 100%. അത്രയാണ് വരിക. So this will become 30%. Okay, so 30% ആണ് ഇതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ. So ഇലോങ്ങേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്, കാരണം 100 ടോട്ടൽ ഇലോങ്ങേഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ബൈ ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്, അതാണ് പെർസെന്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ വരിക. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇലോങ്ങേഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഓക്കെ. ഇനി പെർസെന്റേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇത് DA, അതായത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ എത്രയാണ്? 706.85 mm². അതിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ആവുന്ന ഏരിയ, അപ്പൊ റെഡ്യൂസ് ആവുന്ന ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാം? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ് അറ്റ് ഫെയിലിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ട് 22.5 mm. അപ്പൊ അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഏരിയ എത്രയാണ്? pi by 4 into 22.5 2² ആണ് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഏരിയ. അപ്പൊ ഫൈനൽ ഏരിയ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ. അപ്പൊ that becomes, this is nothing but വേണമെങ്കിൽ pi by 4 into 30². ഓക്കെ, അതായത് അതാണ് 706.85 മൈനസ് pi by 4 into 22.5 2² by pi by 4 into 30² into 100. Okay, so ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക. This will become 43.75%. Okay, the answer is 43.75%. Okay, വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് reduce ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so this is how you can go through a problem. So this is the way you should approach a problem. So എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so നമ്മൾ 3 problems discuss ചെയ്തു. The first and foremost thing is that you need to write down all the given data. Given data എഴുതാം, എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. അതേപോലെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത്ര ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഇലോങ്ങേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, അത്ര ലോഡിൽ എത്ര ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഷുഡ് അപ്രോച്ച് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.